दरम्यान ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं तो ये जदों आगुआ ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने भी झूठे परचा बेबुनियाद ने झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 सिंघां दा जत्था तोड़िया जा रहा तां जिहड़े आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे हैं भी तुसीं जिहड़ी आवाज़ है वो देश विदेश कोने कोने तक पहुँचाउणी है। तुहाडा धन्नवाद। पर एक जिहड़ा अज असीं सिस्टम बनाया भी एक बारी ये बाइट लई जाए एक जे लैनी भी है जिहड़ा इस जथे की अगवाई कर रहा भाई इंद्रवीर सिंह इहदी लई जाए। सो अज जिहड़ा ये चौथा दिन है इस स्टेज तो कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो जथा रवाना हो रहा जिहड़ा 31 मैंबरां दा ये उत्थे जाके सतनाम वाहिगुरू दा जाप करेगा। पूरे जाबते च रह के शांतमई तरीके नाल जिहड़ा साडा 7 जनवरी तो प्रोग्राम है क्योंकि जहेदार जगतार सिंह हबारा का यही हुक्म है भी शांति च रह के जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास है जिन्ने भी मोर्चे लगते रहे जिन्ने भी जथे जाते रहे वो पूरे शांतमई उस च रह के ते अपने गुरु का जस वर्णन करते हुए उत्थे उन्होंने जाके गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करया। सो उस पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 धारावां दे तहत मुकदमा दर्ज किया तुहाडे ते भी है कई लोग बाई नेम ने की लगदा पुलिस दी एक किस तरह दी कार्रवाई भी दर्ज ने। देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां पिछे भी करदियां रहियां जेड़े बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई वास्ते असीं मोर्चा लाया उस टाइम भी सरकारां इस तरह दी घिनौणीਆਂ हरकतां करदियां रहियां। अज तां उन्हां ने मुकदमे ही दर्ज करे हैं पर उस टाइम साडे नौजवानां नूं घरां चों बेकसूर चक के मारिया गया इन्हां ने शहीद किया गया। एक गल स्पष्ट करदे हां सरकार दी नीतियां देख लिओ साडे खिलाफ की है भी जेड़े 5 मैंबर जिन्हां ते 17 ते मामला दर्ज करदा 307 का दर्जा परचा दर्ज किया उन्हां चों 5 मैंबर सरकार नाल उस टाइम मीटिंग कर रहे हैं। देखो उन्हां ते भी परचे दर्ज इको एक सरकार की मनसा भी साडे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं दबाउण दी है पर दबेगा नहीं झुकेगा नहीं अपने निशाने ते पुजेगा क्योंकि अज संगतां नूं जिहड़ी असीं अपील कीती है इत्थे पहुंचण ते कि कल सरकारां ने तसद्दुद कीता उस तसद्दुद दा जिहड़ा जबर कीता उहदा सबर नाल मुकाबला करदे होए इत्थे वध तों वध गिणती विच पहुंचण। सो साडी अपील नूं मनदे होए अज बहुत वड्डी गिणती च जिथे देश विदेश दीयां संगतां भी पहुंच रहीआं अज वड्डे पੱਧਰ ते पहुंच रहीआं तां कि असीं सरकारां नूं दिखा सकीए भी सरकार जिहड़ा सिख है इको सांझी बालता का प्रतीक है जो साडे गुरु का हुक्म है उस ते चलते बिल्कुल खड़ेगा। असी मेरे ते आप परचा होया हुण देख लो भी मेरे नाल खड़े हैं कि नहीं खड़े। बापू जी कल सरकार नाल कोई आश्वासन मिले कोई गलबात हुई है जद तुहाडी गलबात कोई बेसिट्टा निकली है कोई गलबात किते बुला के टेबल ते उन्होंने साडे नाल हरकत की हमला नहीं हमला तो साजिश सरकार ने कराया रोड़े पत्थर मारे गए हैं जेडे शांतमई अपना धरना दे रहे। बापू जी पत्रकारां नूं कैमरे बंद करन
ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ,
ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम तस्वीरां ने, तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल वलंटीयरां दे वल्लों समर्थन किया जा रहा है। जिहड़ी उन्हां दी ड्यूटी वास्ते उन्हां नूं तैनात किया होया तां ओह तैनात निभाउंदे होए नज़र आ रहे ने। तां ये जिहड़ियां नाम लैके ये तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े मोर्चे दे आगू ने नाम लैके नज़र आ रहे ने। उन्हां जिहड़े 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ रूप दे विच ने उन्हां नूं अगेरे किया जा रहा है और ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ
ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ
ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े ਗਿਆ थल्ले रखो यार माइक, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ थोड़े थल्ले ਐਲਾਨ कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ। वकील साहब हुण मंग की रही है हुण इत्थे आके कमेटी मैंबर जाप कर रहे हैं, इस तो बाद अगली रणनीति की गल हुई है सर? एक अभी क्या की गल हुई है? ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। इत्थे बैठ के जाप होगा जी? कितनी देर बैठे रहोगे वकील साहब इत्थे? 2 घंटे ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ठीक है सर, थैंक यू। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है, तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं। की गाइडलाइनस जारी किए गए ने भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे हैं। भी
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ।
ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ
कोशिश की जा रही है क्योंकि जिस कल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ peaceful ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਜਨ ਸਵਾਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ
24 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने, भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे हैं भी तुसी जिहड़ी आवाज़ है वो देश विदेश कोने कोने तक पहुँचाउणी है। तुहाडा धन्नवाद। पर एक जिहड़ा अज असीं सिस्टम बनाया भी एक बारी ये बाइट लई जाए, एक जे लैनी भी है जिहड़ा इस जथे की अगवाई कर रहा भाई इंद्रवीर सिंह इहदी लई जाए। सो अज जिहड़ा ये चौथा दिन है इस स्टेज तो कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो जथा रवाना हो रहा जिहड़ा 31 मैंबरां दा, ये उत्थे जाके सतनाम वाहिगुरू दा जाप करेगा। पूरे जाबते च रह के शांतमई तरीके नाल जिहड़ा साडा 7 जनवरी तो प्रोग्राम है, क्योंकि जहेदार जगतार सिंह हबारा का यही हुक्म है भी शांति च रह के जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास है, जिन्ने भी मोर्चे लगते रहे, जिन्ने भी जथे जाते रहे, वो पूरे शांतमई उस च रह के ते अपने गुरु का जस वर्णन करते हुए उत्थे उन्होंने जाके गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करया। सो उस पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ भी दर्ज ने? देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ उस टाइम भी सरकारां इस तरह की घिनौणियां हरकतां करदियां रहियां। अज तो उन्होंने मुकदमे ही दर्ज करे हैं, पर उस टाइम साडे नौजवानों नूं घरां चों बेकसूर चक के मारिया गया, इन्होंने शहीद किया गया। एक गल स्पष्ट करदे हां, सरकार दी नीतियां देख लो साडे खिलाफ की है भी जिहड़े 5 मैंबर जिन्हां ते 17 ते मामला दर्ज करदा 307 का दर्जा परचा दर्ज किया, उन्हां चों 5 मैंबर सरकार नाल उस टाइम मीटिंग कर रहे हैं। देखो उन्हां दे भी परचे दर्ज। इको एक सरकार की मनसा भी साडे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं दबाउण दी है, पर दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपने निशाने ते पुजेगा। क्योंकि अज संगतां नूं जिहड़ी असीं अपील कीती है इत्थे पहुंचण ते कि कल सरकारां ने तसद्दुद कीता, उस तसद्दुद दा जिहड़ा जबर कीता उहदा सबर नाल मुकाबला करदे होए इत्थे वध तों वध गिणती विच पहुंचण। सो साडी अपील नूं मनदे होए अज बहुत वड्डी गिणती च जिथे देश विदेश दीयां संगतां भी पहुंच रही, अज वड्डे पद्धर ते पहुंच रही, ताकि असीं सरकारां नूं दिखा सकीए भी सरकार जिहड़ा सिख है इको
ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ
ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कल ਕਰੇ। आगे क्या होने वाला है? कुछ जिम्मेवार किसनु मानते सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये ਕਰਦਾ मोर्चे की ਹੈ जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी ਹੈ। है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक ਪੁਲਿਸ थोड़े ਨੂੰ थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ वकील साहब की गल हुई है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कोई अणपछाते लोगों के विरुद्ध
ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करिया। सो उस पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ? देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ सर अभी आगे क्या हो रहा है ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये मोर्चे ਕਰਦਾ की जिम्मेवारी नहीं है। ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी ਹੈ। है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਥੋੜੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਜਨ ਸਵਾਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने, कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने, भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे आ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ
ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਕੇ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ
ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ अभी आगे क्या होने वाला है? ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ चंडीगढ़ पुलिस उस ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ वकील साहब ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ पार्टी मेंबर जाप कर रहे हैं इस तो बाद अगली रणनीति ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ बैठ के जाप होगा जी कितनी देर बैठे रहोगे वकील साहब इतने 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ
ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने, भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे आ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करिया। सो उस पुरातन इतिहास से चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ? देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸ
ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ कल ਕੋਸ਼ਿਸ਼ आगे क्या होने वाला है? कुछ जिम्मेवार किस नु सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये मोर्चे ਕਰਦਾ की जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक, थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए ने तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां पर
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करिया। सो उस पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ 22 ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 31 ਸਿੰਘ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम तस्वीरां ने, तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल वलंटीयरां दे वल्लों समर्थन किया जा रहा है। जिहड़ी उन्हां दी ड्यूटी वास्ते उन्हां नूं तैनात किया होया तां ओह तैनात निभाउंदे होए नज़र आ रहे हैं। तो ये जड़ियाँ नाम लैके ये तुसीं देख सकते हो कि जोड़े मोर्चे के आगू ने नाम लैके वो नाम लैके नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जोड़े 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कुछ जिम्मेवार किस सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦਾ मोर्चे की जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं जिम्मेवारी है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा चंडीगढ़ पुलिस उस ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ
24 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने, भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे हैं भी तुसी जिहड़ी आवाज़ है वो देश विदेश कोने-कोने तक पहुँचाउणी है। तुहाडा धन्नवाद। पर एक जिहड़ा अज असीं सिस्टम बनाया भी एक बारी ये बाइट लई जाए, एक जे लैनी भी है जिहड़ा इस जथे की अगवाई कर रहा भाई इंद्रवीर सिंह इहदी लई जाए। सो अज जिहड़ा ये चौथा दिन है इस स्टेज तो कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो जथा रवाना हो रहा जिहड़ा 31 मैंबरां दा, ये उत्थे जाके सतनाम वाहिगुरू दा जाप करेगा। पूरे जाबते च रह के शांतमई तरीके नाल जिहड़ा साडा 7 जनवरी तो प्रोग्राम है, क्योंकि जहेदार जगतार सिंह हबारा का यही हुक्म है भी शांति च रह के जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास है, जिन्ने भी मोर्चे लगते रहे, जिन्ने भी जथे जाते रहे, वो पूरे शांतमई उस च रह के ते अपने गुरु का जस वर्णन करते हुए उत्थे उन्होंने जाके गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करया। सो उस पुरातन इतिहास से चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ 22 ਨੇਮ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ भी दर्ज ने? देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ उस टाइम भी सरकारां इस तरह की घिनौणियां हरकतां करदियां रहियां। अज तो उन्होंने मुकदमे ही दर्ज करे हैं, पर उस टाइम साडे नौजवानों नूं घरां चों बेकसूर चक के मारिया गया, इन्होंने शहीद किया गया। एक गल स्पष्ट करदे हां, सरकार दी नीतियां देख लिओ साडे खिलाफ की है भी जिहड़े 5 मैंबर जिन्हां ते 17 ते मामला दर्ज करदा 307 का दर्जा परचा दर्ज किया, उन्हां चों 5 मैंबर सरकार नाल उस टाइम मीटिंग कर रहे हैं। देखो उन्होंने भी परचे दर्ज। इको एक सरकार की मनसा भी साडे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं दबाउण दी है, पर दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपने निशाने ते पुजेगा। क्योंकि अज संगतां नूं जिहड़ी असीं अपील कीती है इत्थे पहुंचण ते कि कल सरकारां ने तसद्दुद कीता, उस तसद्दुद दा जिहड़ा जबर कीता उहदा सबर नाल मुकाबला करदे होए इत्थे वध तो वध गिणती विच पहुंचण। सो साडी अपील नूं मनदे होए अज बहुत वड्डी गिणती च जिथे देश विदेश दीयां संगतां भी पहुंच रहीआं, अज वड्डे पੱਧਰ ते पहुंच रहीआं, तां कि असीं सरकारां नूं दिखा सकीए भी सरकार जिहड़ा सिख है इको सांझी बाणता का प्रतीक है, जो साडे गुरु का हुक्म है उस ते चलते असीं ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? बिल्कुल खड़ेगा।
ਪਰਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम तस्वीरां ने, तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल वलंटीयरां दे वल्लों समर्थन किया जा रहा है। जिहड़ी उन्हां दी ड्यूटी वास्ते उन्हां नूं तैनात किया होया तां ओह तैनात निभाउंदे होए
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ मैं बिजी हूँ तो मैं करना तो जस वाले तो कर लूँगे चलो कोई नहीं ठीक है।
ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ अभी आगे क्या होने वाला है? की कुछ जिम्मेवार किस नु सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये ਕਰਦਾ मोर्चे की ਹੈ जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी ਹੈ। है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक, थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां पर
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये ਕਰਦਾ मोर्चे की ਹੈ, जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं ਵੀ जिम्मेवारी है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਥੋੜੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। वकील साहब ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ
ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਪਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ
ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ
मैं बिजी हूँ तो मैं करना तो जस वाले तो कर लूँगे चलो कोई नहीं ठीक है। ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कुछ जिम्मेवार किस सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये मोर्चे ਕਰਦਾ की जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं ਵੀ जिम्मेवारी है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा चंडीगढ़ पुलिस उस ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ वकील साहब हुण मांग की रही है हुण इत्थे आके 35 मैंबर जाप कर रहे हैं इस तो बाद अगली रणनीति ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ
ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने, भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे हैं भी तुसी जिहड़ी आवाज़ है वो देश विदेश कोने कोने तक पहुँचाउणी है। तुहाडा धन्नवाद। पर एक जिहड़ा अज असीं सिस्टम बनाया भी एक बारी ये बाइट लई जाए, एक जे लैनी भी है जिहड़ा इस जथे की अगवाई कर रहा भाई इंद्रवीर सिंह इहदी लई जाए। सो अज जिहड़ा ये चौथा दिन है इस स्टेज तो कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो जथा रवाना हो रहा जिहड़ा 31 मैंबरां दा, ये उत्थे जाके सतनाम वाहिगुरू दा जाप करेगा। पूरे जाबते च रह के शांतमई तरीके नाल जिहड़ा साडा 7 जनवरी तो प्रोग्राम है, क्योंकि जहेदार जगतार सिंह हबारा का यही हुक्म है भी शांति च रह के जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास है, जिन्ने भी मोर्चे लगते रहे, जिन्ने भी जथे जाते रहे, वो पूरे शांतमई उस रह के ते अपने गुरु का जस वर्णन करते हुए उत्थे उन्होंने जाके गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करया। सो उस पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ उस टाइम भी सरकारां इस तरह की घिनौणियां हरकतां करदियां रहियां। अज तो उन्होंने मुकदमे ही दर्ज करे हैं, पर उस टाइम साडे नौजवानों नूं घरां चों बेकसूर चक के मारिया गया, इन्होंने शहीद किया गया। एक गल स्पष्ट करदे हां, सरकार दी नीतियां देख लिओ साडे खिलाफ की है भी जिहड़े 5 मैंबर जिन्हां ते 17 ते मामला दर्ज करदा 307 का दर्जा परचा दर्ज किया, उन्हां चों 5 मैंबर सरकार नाल उस टाइम मीटिंग कर रहे हैं। देखो उन्हां ते भी परचे दर्ज। इको एक सरकार की मनसा भी साडे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं दबाउण दी है, पर दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपने निशाने ते पुजेगा। क्योंकि अज संगतां नूं जिहड़ी असीं अपील कीती है इत्थे पहुंचण ते कि कल सरकारां ने तसद्दुद कीता, उस तसद्दुद दा जिहड़ा जबर कीता उहदा सबर नाल मुकाबला करदे होए इत्थे वध तों वध गिणती विच पहुंचण। सो साडी अपील नूं मनदे होए अज बहुत वड्डी गिणती च जिथे देश विदेश दीयां संगतां भी पहुंच रहीआं, अज वड्डे पੱਧਰ ते पहुंच रहीआं ताकि असीं सरकारां नूं दिखा सकीए भी सरकार जिहड़ा सिख है इको सांझी बालता का प्रतीक है, जो साडे गुरु का हुक्म है उस ते चलते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? बिल्कुल खड़ेगा।
ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ है।
ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ कल ਕੋਸ਼ਿਸ਼ की कुछ जिम्मेवार किस नु सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये ਕਰਦਾ मोर्चे की ਹੈ जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी ਹੈ। है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक, थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? कोई चीज क्यों ना रहेगा ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ मुख्यमंत्री ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ कर ਦਿੰਦੇ हैं।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ
ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ
ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कुछ जिम्मेवार किसनु मानते सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये ਕਰਦਾ मोर्चे की ਹੈ जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं ਵੀ जिम्मेवारी ये नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा चंडीगढ़ पुलिस उस ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े ਗਿਆ थल्ले रख लो यार माइक थोड़े थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ वकील साहब ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ कोई चीज क्यों ना रहेगा ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ कितनी ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ
ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने, भी तुहाडे नाल एक बार साझे कर दिंदे हैं भी तुसी जिहड़ी आवाज़ है वो देश विदेश कोने कोने तक पहुँचाउणी है। तुहाडा धन्नवाद। पर एक जिहड़ा अज असीं सिस्टम बनाया भी एक बारी ये बाइट लई जाए, एक जे लैनी भी है जिहड़ा इस जथे की अगवाई कर रहा भाई इंद्रवीर सिंह इहदी लई जाए। सो अज जिहड़ा ये चौथा दिन है इस स्टेज तो कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो जथा रवाना हो रहा जिहड़ा 31 मैंबरां दा, ये उत्थे जाके सतनाम वाहिगुरू दा जाप करेगा। पूरे जाबते च रह के शांतमई तरीके नाल जिहड़ा साडा 7 जनवरी तो प्रोग्राम है, क्योंकि जहेदार जगतार सिंह हबारा का यही हुक्म है भी शांति च रह के जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास है, जिन्ने भी मोर्चे लगते रहे, जिन्ने भी जथे जाते रहे, वो पूरे शांतमई उस च रह के ते अपने गुरु का जस वर्णन करते हुए उत्थे उन्होंने जाके गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करया। सो उस पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। देखो सरकारां ये मामले दर्ज करदियां रहियां, पिछे भी करदियां रहियां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ उस टाइम भी सरकारां इस तरह की घिनौणियां हरकतां करदियां रहियां। अज तो उन्होंने मुकदमे ही दर्ज करे हैं, पर उस टाइम साडे नौजवानों नूं घरां चों बेकसूर चक के मारिया गया, इन्होंने शहीद किया गया। एक गल स्पष्ट कर दियां, सरकार दी नीतियां देख लो साडे खिलाफ की है भी ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ जिन्हां ते 17 ते मामला दर्ज करदा 307 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं। देखो उन्होंने भी परचे दर्ज। इको एक सरकार की मनसा भी साडे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं दबाउण दी है, पर दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपने निशाने ते पुजेगा। क्योंकि अज संगतां नूं जिहड़ी असीं अपील कीती है इत्थे पहुंचण ते कि कल सरकारां ने तसद्दुद कीता, उस तसद्दुद दा जिहड़ा जबर कीता उहदा सबर नाल मुकाबला करदे होए इत्थे वध तों वध गिणती विच पहुंचण। सो साडी अपील नूं मंनदे होए अज बहुत वड्डी गिणती च जिथे देश विदेश दीयां संगतां भी पहुंच रहीआं, अज वड्डे पੱਧਰ ते पहुंच रहीआं, तां कि असीं सरकारां नूं दिखा सकीए भी सरकार जिहड़ा सिख है इको सांझी बालता का प्रतीक है, जो साडे गुरु का हुक्म है उस ते चलते असीं ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਡਟ ਕੇ बिल्कुल खड़ेगा।
ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
तमाम तरह ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम तस्वीरां ने, तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल वलंटीयरां दे वल्लों समर्थन किया जा रहा है। जिहड़ी उन्हां दी ड्यूटी वास्ते उन्हां नूं तैनात किया होया तां ओह तैनात निभाउंदे होए
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये मोर्चे ਕਰਦਾ की जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी ਹੈ। है नहीं सी कि देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ थोड़े थल्ले रख लो यार माइक, ਪੁਲਿਸ थोड़े ਨੂੰ थल्ले कर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं तो ये जदों आगुआ ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां पर
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ गिरफ्तारियां दित्तियां या पेश करिया। सो उसे पुरातन इतिहास ते चलते हुए अज जथा जिहड़ा 31 मैंबरी वो अपनी ड्यूटी निभावेगा ते हुणे रवाना होण लग्या। सो इस जथे नूं असीं इत्थों ही रवानगी देनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। देखो सरकारां ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ 307 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਲਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਡਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜੇ 31 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 31 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CRPF ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਖਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ YPS ਚੌਂਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗੜਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। जिम्मेवार किसनु मानते? सर अभी आगे क्या हो रहा है जी? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਬਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ये मोर्चे ਕਰਦਾ की जिम्मेवारी नहीं है ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ नहीं peaceful जिम्मेवारी ਹੈ। ये नहीं सी कि देखना कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਥੋੜੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। वकील साहब ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਅਭੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਰੰਜਨ ਸਵਾਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ IPS 18147 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम आगू साहबान कहे जा सकते हैं, उन्होंने विरुद्ध भी जिहड़ा चंडीगढ़ प्रशासन के वलों परचे दर्ज कर दिते गए ने। कुछ अणपछाते लोगों के विरुद्ध परचे दर्ज किए गए हैं। तो ये जदों आगुआं ने मीडिया के मुखातब होकर गलबात की है तो उन्होंने जिक्र किया कि असी जिहड़ा सी कैबिनेट मंत्री जिहड़ा सी उस वक्त दे उन्हां दे नाल गलबात कर रहे सां, पर साडे जिहड़े उपर परचे दर्ज किए गए ने वो भी झूठे परचा बेबुनियाद ने, झूठे परचे दर्ज किए गए ने। जिहड़े आगुआं दे वल्लों 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था ਤੋਰਿਆ जा रहा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ आगू संबोधित करते नज़र आ रहे हैं कि गाइडलाइनस जारी किए गए ने भी तुहाडे नाल एक वार साझी कर दिंदे हैं भी तुसी जिहड़ी आवाज़ है वो देश विदेश कोने-कोने तक पहुँचाउणी है। तुहाडा धन्नवाद। पर एक जिहड़ा अज असीं सिस्टम बनाया भी एक बारी ये बाइट लई जाए, एक जे लैनी भी है जिहड़ा
ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਪਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।